Hello everyone. Here is your second video on roots and shadows. In the first video, we discussed about the writer Shashi Deshpande in detail and her contribution to the world of Indian literature. And in this video, we'll be focusing on roots and shadows in detail, where we will discuss the characters as well as the plot. Okay, so let us look into the characters of the novel. Here you have the major characters, that is Indu, who's the protagonist, and Akka, who's a matriarch, a very strong figure, a strong pillar to the family to which a character, the protagonist Indu, belongs. Then you have Govind, who is Indu's father, Jayant, who is Indu's husband, and Naren, who is Indu's distant cousin, and with whom Indu gets into an illicit affair. Then you have some minor characters too, that is Anand Kaka, Narmada, Madhav Kaka, Vinay Kaka, and Sunanda. Okay, so I have only mentioned the important characters here. You have a lot of minor characters in this novel. Okay, so let's see the plot, or let's see, look into the story of the novel. Okay, so Roots and Shadows by Shashi Deshpande. Actually, Roots and Shadows is the second published novel written by Shashi Deshpande. But actually, he started writing this novel before his first novel. That is the first novel which was published by Shashi Deshpande was The Dark Holds No Terrors, as I have already mentioned to you. But Shashi Deshpande started writing Roots and Shadows even before this Dark Holds No Terror. But she was able to publish this novel as her second novel. Okay, ഇതിൻ്റെ എഴുത്ത് ആദ്യത്തെ നോവലിന് മുമ്പേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഷി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു പബ്ലിഷ് ഇറ്റ് as her first novel. Okay, so the story is all about Indu, and she's the protagonist of a novel, and who is an educated lady, and she represents middle class. Indu is a journalist and a writer, and the novel deals with the theme of female subjugation through the life of Indu. Shashi Deshpande brings light to the theme of female subjugation. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ ഒപ്രസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ സബ്ജുഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു തീമാണ് ഈ ഒരു റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ് എന്നുള്ള നോവൽസിലൂടെ ശശി ദേശ്പാണ്ഡെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The novel depicts the way how Indu sets out her own journey of self-realization and eventually sheds her inhibition. Okay, so Indu എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയും അവളുടെ ഇൻഹിബിഷൻസ് ഒക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഒരു നോവല് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so the narrator of the novel is Indu herself, and the narrative technique employed in this novel is flashback narrative. Okay, so it is actually a retrospective narration. It just moves back. That is, it talks about the past. It talks about the present situation. Okay, so flashback and flash forwards ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ നറേഷൻ പോകുന്നത്. So Indu is a wife of Jayant, whom she had married according to her own will. She had lived under an oppressive silence of Akka, and she always craved for escaping her influence. So Indu അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ജയന്തിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് വാസ് ഹർ ചോയ്സ്. ഓക്കെ, Indu was born and brought up under the care of this Akka. ഓക്കെ, ഈ അക്കയാണ് ഇവളെ നോക്കി വളർത്തുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് അക്ക വാസ് എ മാട്രിയാർക്ക്, ആൻഡ് ദർ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഫോർ Indu. അപ്പം ആ ഒരു ഒപ്രസീവ് സൈലൻസിലാണ് Indu വളർന്നു വന്നത്. സോ ഷീ ഓൾവേസ് ക്രേവ്ഡ് ടു ബ്രേക്ക് ദീസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഹെർ സെൽഫ് ഫ്രീ. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു വളരെ റെബല്യസും വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചറുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ കഥാപാത്രം ആയിട്ടുള്ള Indu. സോ ഷീ മാരീഡ് Jayant, that is her husband, by breaking all these rules and regulation. ജയന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു
ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരാളാണ്. ആൻഡ് ഈവൻ ദോ അക്ക വാസ് ഡെഡ്ലി അഗൻസ്റ്റ് ദിസ് മാരേജ്, ഷീ മാരീഡ് ജയന്ത്. It was through Jayant that she was able to find her own individuality. Okay, so after meeting Jayant, she feels like, oh, this is the man uh, with whom I can live my life. I can lead a free life. I can find myself. I can find my own individuality. And she keeps thinking like that and chose that Jayant. Okay, and it was like she has found something which provides her utter security. That is the marriage with Jayant. I'm talking about the marriage with Jayant. So after meeting Jayant, she feels like she had found something which provide her utter security. That is why she marries him, irrespective of the fact that the man was thinking that the man whom she is thinking of marrying belongs to a different caste or a culture. Okay, അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ജയന്തിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കാരണം. Then Akka was strongly against this marriage, and അക്ക ഇത്രത്തോളം എതിർത്തത് കൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് ഇയാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ കാരണം. ബിക്കോസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഇന്ദു ഇസ് വെരി റെബല്യസ് ഇൻ നേച്ചർ. അപ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു ടെൻഡൻസിയാണ്. സോ അക്ക ഹാഡ് സ്ട്രോങ്ലി കണ്ടംഡ് ഹർ മാരേജ്. I quote, "Such marriages never work. Different castes, different languages, it's all right for a while. Then they realize." അക്കയുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഇതാണ്. എന്താ അങ്ങനത്തെ ഈ ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരേജസ് വോണ്ട് വർക്ക്. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക. കുറച്ച് കാലത്തോട്ടൊക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഇൻ എ സ്മൂത്ത് വേ, ബട്ട് ദെൻ യു വിൽ സഫർ ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ റിയലൈസ്. അങ്ങനെയാണ് അക്കയുടെ അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരേജസിനെ കുറിച്ചിട്ട്. And Indu's first meeting with Jayant was with the first meeting with Jayant, Indu came to the realization that she has found someone who is very enduring and the one who understands her fully. Okay, so Jayantine first കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ Indu feels like, oh, this man can understand me and provide some equality to her. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അയാളുടെ അടുത്ത് അവളൊരു ലിബറേറ്റഡ് ബീയിങ് ആയിട്ടും അവളുടെ എല്ലാ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദിസ് marriage with Jayant, she finds herself befitting to the role of a traditional woman whom she hated for the fact that they are so submissive, so meek, docile, and she never thought of living a life like that. Okay, അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് ശേഷം she feels like she is getting to the role of a traditional woman. വളരെ സബ്മിസീവും മീക്കും ഒബീഡിയൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയിലോട്ട് അവൾ ഒതുങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോയെന്ന് അവൾ എന്താണ് അവൾക്കൊരു സംശയം വരാണ്. ഓക്കെ, അവൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫല്ല അവൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തത്, ബട്ട് അവൾ അറിയാതെ തന്നെ അവൾ ആ ഒരു ലൈഫിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുകയാണ്. Okay, she is not satisfied with her marital life. After marriage, she continues her work of journalism as okay. അപ്പം എന്താണ് മാരിറ്റൽ ലൈഫിൽ അവൾ മനസ്സിലാക്കണം ഷീ ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ബട്ട് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഷീ കണ്ടിന്യൂസ് ഹർ വർക്ക്. ഐ ടോൾഡ് യു ഷീ ഈസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ജേർണലിസം ആ വർക്ക്സൊക്കെ അവൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എന്താണ് ബട്ട് ആ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അവൾ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷി നെവർ വോണ്ടഡ് ടു ഡൂ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ജേർണലിസ്റ്റായിട്ട് അവൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ ഓരോ മാഗസിൻസിലൊക്കെ കുറേ കോളംസും അവൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കുറേ ഏരിയാസിനെ കുറിച്ചിട്ട് വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ കുത്തിക്കുറിക്കുക മാത്രമാണ് അവൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹർ ആക്ച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലൈഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് നോവൽസ്, റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് വെരി ക്രിയേറ്റീവ്. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു അവളുടെ താല്പര്യം. ഒരു റൈറ്റർ ആവാനായിരുന്നു അവൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം. ബട്ട് എന്താണ് ഷീ ഹാസ് ടു ലീഡ് എ ലൈഫ് ഓഫ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബോറിങ് ജോബ് ഫോർ ഹർ. ആൻഡ് അപ്പം പിന്നെന്താ ഇന്ദു ഫീൽസ് ദാറ്റ് ബൈ മാരിയിങ് ജയന്ത് ഹർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഹാസ് ബീൻ ലോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഇന്ദു ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഷീ ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഹർ ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി.
Okay, she is not able to identify her own self. She does all things which Jayan wishes. ഓക്കെ പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം അവളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ ഇല്ല. ഷീ ഡസ് എവറിത്തിങ് വിച്ച് വിൽ പ്ലീസ് ജയന്ത്. ജയന്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും ജയന്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും മാത്രമായിട്ട് അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒതുങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, see, there is a famous quotation that Indu utters about her own identity. അവളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ലൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: When I look in the mirror, I think of Jayant. When I dress, I think of Jayant. When I undress, I think of Jayant. Always what he wants, what he would like, what would please him, and I can't blame him. It is not he who has pressurized me into this. It's the way I want to be. And one day I had thought, isn't it there anything I want at all? ഓക്കെ, സോ അവളെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ജയന്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അവൾ പറയാണ്. അപ്പം അത് ആ ലൈൻസിലൂടെ അവളുടെ ലോസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് ക്വൈറ്റ് ക്ലിയർ, ഐ തിങ്ക്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ നോവലിൽ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദിസ് സെക്ഷൽ ലൈഫ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഷോക്സ് ജയന്ത് ഈവൻ വെൻ ഇന്ദു ടോക്സ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ക്രേവിംഗ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ യൂണിയൻ. Okay, so when Indu talks about her own female cravings of a sexual life, ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ യൂണിയനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ദു ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് ജയന്തിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ജയന്ത് വാസ് റിയലി ഷോക്ക്ഡ്. ഓക്കെ, Indu was very passionate about the act of love making. So Indu was really interested in the act of love making. But when she openly told her feelings about this matter of sex to Jayant, Jayant was really upset and really shocked. ഓക്കെ, അതായത് പെൺകുട്ടികൾ ഇത്ര ഓപ്പണായിട്ട് ഈ സെക്ഷൽ സെക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര ഓപ്പണായിട്ട് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഡൈജസ്റ്റബിൾ ടു എ മാൻ ലൈക്ക് ജയന്ത് ഹൂ ബിലോങ്സ് ടു എ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി. ഓക്കെ, Jayant represents a typical patriarchal man who is alarmed at the female sexual needs. For Indian society, women is considered a meek and passive being, and it is unbearable fact that a woman can talk about sexual needs so openly, which is considered as a taboo ഫോർ ഇന്ത്യൻ വുമൺ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഓപ്പണായിട്ട് അവരുടെ സെക്ഷൽ നീഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ടാബു ഫോർ ഇന്ത്യൻ വുമൺ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇന്ദു ഇങ്ങനെ ജയന്തിൻ്റെ അടുത്ത് തുറന്ന് അവളുടെ സെക്ഷൽ നീഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജയന്ത് വാസ് റിയലി ഷോക്ക്ഡ്. ആൻഡ് ഈ ജയന്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇഷ്ടക്കേടൊക്കെ കണ്ടതോടെ ഇന്ദു പറയാണ്, ഐ ഹാവ് ലേൺ മൈ ലെസൺ നൗ ആൻഡ് സോ ഐ പ്രിറ്റൻഡ് I am passive and I am unresponsive. So knowing that his husband is not okay with what she want or with her attitude towards this physical union, and Indu says that ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാഠം പഠിച്ചു, that my husband doesn't like the way I'm talking to her, that is talking openly about the sexual needs. So ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ നീഡ് ടു പ്രിട്ടൻഡ് മൈസെൽഫ്, ഐ നീഡ് ടു പ്രിട്ടൻഡ്, ഐ നീഡ് ടു ആക്ട് ലൈക്ക് ഐ ആം പാസീവ്, ഐ എം അൺറെസ്പോൺസീവ്, ഐ ആം ഒബീഡിയൻറ്റ്, ഐ ആം വീക്ക്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യണം, ഞാൻ വളരെ പാസീവാണ്, ഞാൻ ഈ ഫിസിക്കൽ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പാസീവ്, ഒരു അൺറെസ്പോൺസീവ് വുമനാണ് ഞാൻ, ലൈക്ക് ദി നോർമൽ ടിപ്പിക്കൽ ഇന്ത്യൻ വുമൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ശശി ദേശ്പാണ്ഡെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീമെയിൽസ് ക്വസ്റ്റ് ഫോർ സെക്ഷൽ പ്ലഷേഴ്സ് വിച്ച് സൊസൈറ്റി കൺസിഡേഴ്സ് ആസ് എ ടാബു. ഈ ഒരു പോയിന്റിനാണ് ഇന്ദുവിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിലൂടെ ശശി ദേശ്പാണ്ഡെയുടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then you have another character named Nareen. I have already mentioned you that Nareen is a distant cousin of Indu, with whom Indu falls into an illicit relation, right? So Nareen asks her why he married her,
why he married her when he does not care about Indu. ഓക്കെ, സോ ഇന്ദുയുടെ ഈ ഒരു ലൈഫിലുള്ള മാരിറ്റൽ ലൈഫിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നരീൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ദുവിനോട്, വൈ ഡിഡ് ദാറ്റ് മാൻ മാരിഡ് യു ഇഫ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു മീറ്റ് യുവർ നീഡ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇന്ദു ജസ്റ്റിഫൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ജയന്ത് എന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ലൈക്ക് വി ആർ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ്. ഹി കെയർസ് ഫോർ മീ. You can't say that he doesn't care for me. He cares for me, but the thing is we are on different levels. Okay, പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല, ബട്ട് വി ആർ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി കമ്പയർസ് ഇറ്റ് ടു എ സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ചില പ്ലേസിലൊക്കെ സ്റ്റേജ് ഒരു അപ്പർ ലെവൽ, അതിൻ്റെ താഴെ ലെവൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഹീ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ ആൻ അപ്പർ ലെവൽ, അപ്പർ സ്റ്റേജ്, ആൻഡ് ഐ എം ട്രൈയിങ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ലെവൽ വിത്ത് ഹിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അയാൾ എന്നെക്കാട്ടിലും ഒരു പടി മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ആൻഡ് ഐ എം ട്രൈയിങ് ടു റീച്ച് ഹിം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എന്താവുന്നില്ല, സിങ്ക് ആവുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദിസ്. ഓക്കെ, യു കാൻ സേ ദാറ്റ് ഹീ ഡസൻറ്റ് കെയർ ഫോർ മീ. ആൻഡ് ഇന്ദു സേസ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഇന്ദു ഹു പ്രപ്പോസ് ജയന്ത് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം അവൾ അങ്ങോട്ട് പോയി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇപ്പോഴവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു പ്രോപ്പർ റിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പം ഇന്ദു വാസ് റിയലി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്. ദെൻ യു ഹാവ് Indu sometimes want that she should leave him one day. So കുറേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഇന്ദു ഫീൽസ് ലൈക്ക് he should leave Jayant. Okay, perhaps that would be the final solution to her problem. She often reflects about its possibility and her mind oscillates on the possible results. She, being a writer, she has even written a short story about the same theme. ഓക്കെ, സോ ഇന്ദുവിന് എപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത് ഈ ജയന്തിനെ വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറേ മാറുമെന്നാണ്. ആൻഡ് ഇതേ ഒരു തീം വെച്ചിട്ട്, അവളൊരു റൈറ്ററാണ്, സോ ഇതേ ഒരു തീം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മെറിറ്റൽ ലൈഫിലെ പ്രോബ്ലംസ് നേരിടുന്നൊരു സ്ത്രീയുടെ കഥ അവൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ദ സെയിം തീം. ഓക്കെ, അതിൽ അവൾ ആ കഥ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ വുമൺ വാക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് her husband when a common friend enquires about the reason. She says because I love him too much. Okay, so ആ കഥയിൽ ആ ഒരു സ്ത്രീ, കഥയിലെ കഥാപാത്രം ഭർത്താവിനെ വിട്ടിട്ട് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ സ്ത്രീനോട് ഏതോ ഒരു ഫ്രണ്ട് വീട് വിട്ടിറങ്ങിയതിൻ്റെ റീസൺ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയുന്ന ആൻസർ ഇതാണ്, ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ഹിം ടു മച്ച്, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ലെഫ്റ്റ് ഹിം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഷീ ഈസ് അൺഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ദ സ്റ്റോറി ടു എ കൺക്ലൂഷൻ. ബട്ട് ഈ ഒരു കഥയ്ക്കും ഒരു കൺക്ലൂഷൻ, സ്വന്തം ലൈഫിലേത് പോലെ തന്നെ ഈ കഥയ്ക്കും ഒരു കൺക്ലൂഷൻ, ഒരു ആപ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ദുവിന് പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ മാരേജ് എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ ഇതിൽ വളരെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് സൊസൈറ്റി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് മാരേജ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ടു പീപ്പിൾ ടുഗെദർ. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിന്ദു കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിന്ദുയിസം, മാരേജ് ഇസ് നോട്ട് ദ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബോഡീസ്, റാദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടു സോൾസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഹിന്ദു ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കുറേ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് മാരിറ്റൽ ലൈഫിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, marriage is an important theme in this novel. Then repressed sexual feeling of Hindu find open articulation in seeking extramarital relationship with Naren. So Hindu നേരത്തെ ജയന്തിനടുത്ത് അവളുടെ സെക്ഷൽ ഫാൻറ്റസീസിനെ കുറിച്ചിട്ടും സെക്ഷൽ നീഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തപ്പം ഷീ ഡസൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് she doesn't get that proper answer from Jayant, and finding her husband very disturbed, അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, she started pretending like a meek and submissive വൈഫ്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അവളുടെ സ്വന്തം ഒറിജിനാലിറ്റിയെ കില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നീട് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു റിപ്രസ്ഡ് ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ അവൾ
തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് അവളുടെ എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെയാണ്, അതായത് വിത്ത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് നരേൻ. ഷി വാസ് വെരി ഓണസ്റ്റ് വിത്ത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിച്ച് ഷീ ഹാഡ് വിത്ത് നരേൻ. ഓക്കെ, നരേൻ്റെ അടുത്ത് അവൾ ഫുൾ സത്യസന്ധതയായിരുന്നു, വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ദു. കാരണം നരേൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ സെക്ഷൽ നീഡ്സിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അതിനെയൊക്കെ കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നരേൻ. സോ ദ ഒറിജിനൽ ഇന്ദു ഫൈൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് നരേൻ. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാ രീതിയിലും അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാ രീതിയിലും അവളെ കെയർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു നരേൻ. സോ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ട്രൂ ആയിരുന്നു, ഒറിജിനൽ ആയിരുന്നു. ദെൻ ദിസ് നരേൻ ends up in a suicide. നരേൻ വാസ് ഡെഡ് ബൈ ഡ്രൗണിങ്. ഓക്കെ, അപ്പം നരേൻ്റെ മരണം ഇന്ദുവിനെ വല്ലാതെ തളർത്തുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. റീസൺ ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഹിയർ. ഇങ്ങനെ എന്താണ്, നരേൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫാമിലിയിൽ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. ഹീ ലെഡ് എ വെരി കെയർ ഫ്രീ ലൈഫ് ആൻഡ് ഹി വാസ് എ വാഗബോൺ. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ലൈഫിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു എയിംസും അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ വളരെ കെയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നരേൻ. ആൻഡ് ഇന്ദുവിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടും ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുമായിരുന്നു നരേൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നീട് ഈ നരേൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഇല്ലസിറ്റ് അഫെയറിൽ ഇന്ദുവിനൊരു കുറ്റബോധം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇന്ദു തിങ്സ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഷീ ഹാസ് ഡൺ വിത്ത് നരേൻ ആൻഡ് is like cheating her husband, but she calms down herself with the thought that she has been cheating on her husband for many years by hiding her own true self. ഓക്കെ, അപ്പം നരേൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു അഡൾട്ടറി ആണ്, അതൊരു സിന്നാണ്, ഒരു തെറ്റാണെന്ന് ഒരു കുറ്റബോധം അവൾക്ക് വരുമ്പോൾ അവൾ എങ്ങനെയാണ് അവളെ തന്നെ കാം ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്? ഷീ ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഷീ ഹാസ് ബീൻ ചീറ്റിംഗ് ഓൺ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ്. അവളുടെ ട്രൂ സെൽഫ്, അവളുടെ ഒറിജിനൽ സെൽഫിനെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഷീ ഹാസ് ബീൻ പ്രിട്ടൻഡിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ അവൾ കാണിച്ചത് എന്താണ്? അവളുടെ ട്രൂ സെൽഫിനെ അവൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം അതിനൊരു ചീറ്റിംഗ് ആയിട്ടോ അതിനൊരു തെറ്റായിട്ടോ കാണണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവളുടെ ആ ഒരു ഇൻസെസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അഡൾട്ടറീനെ അവൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so we'll continue with this novel in the next video. For the time being, let's stop here. Okay, so thank you.